ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਾਈਲਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੈਪਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੇਜ਼ਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਕਸੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਸਿੰਟੈਕਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਥਰਡ ਹੈ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੋਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਕੋਡ ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਟੋਰੇਜ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ 1 ਬਾਈ 1 ਹੁਣ ਇਹ ਫੇਜ਼ਿਸ ਨੂੰ डिटेल च करांगे। सो पहला देखते हैं एनालिसिस, लैक्सीकल एनालिसिस बट ये सारियां जिहड़ियां फेजिज ने ये देखण तो पहला आपां देखते हैं कि कंपाइलर दे विच किहड़े-किहड़े आपां डाटा यूज़ करांगे, की चीज़ां दी आपां नूं लोड़ पएगी या फिर किहड़ियां चीज़ां आपां क्रिएट करांगे। सो जो भी डाटा यूज़ करते हैं उन्हां नूं आपां बोलदे हां डाटाबेस। सो डाटाबेस यूज्ड बाय कंपाइलर। देखो इहदे विच की चीज़ां यूज़ होणगीਆਂ। सब तो पहला आपां नूं चाहीदा है सोर्स कोड। सोर्स कोड की होंदा है, जो भी हाई लैवल लैंग्वेज अपने प्रोग्राम लिखिया है, जो भी हाई लैवल लैंग्वेज लिखा गया है उन्होंने आप की बोलते हैं सोर्स कोड। सो सब तो पहला इनपुट अपन यही चाहिए है जिन्होंने अपने कंपाइल करना है, जिन्होंने कन्वर्ट करना है। सो इट इज़ द प्रोग्राम रिटन इन एनी हाई लैवल लैंग्वेज फॉर विच द कंपाइलर इज डिजाइंड। इट एक्ट्स एज इनपुट टू कंपाइलर। सो कंपाइलर नूं आपां इनपुट की करते हैं सोर्स कोड। जो भी हाई लैवल लैंग्वेज अपने प्रोग्राम लिखिया है उन्होंने आप सोर्स कोड बोलते हैं। दैन है यूनीफॉर्म सिंबल टेबल। एक टेबल क्रिएट होएगा यूनीफॉर्म सिंबल टेबल। जिन्ने भी अपने प्रोग्राम च सिंबल होंगे, चाहे वो कीवर्ड है, चाहे वो आइडेंटिफायर है, चाहे वो ऑपरेटर है, कोई भी सिंबल, कोई भी टोकन जिहड़ा भी आप यूज़ कर रहे हैं अपने टेबल च, उन्हां दा एक टेबल बनेगा। अपने प्रोग्राम च जिन्ने भी सिंबल्स ने उन्हां दा एक टेबल बनेगा, यूनीफॉर्म सिंबल टेबल। So it is the table that contains all the symbols or tokens used in the program. So it is created by lexical analysis phase. किहदे वल्लों क्रिएट किया जाता है? lexical analysis phase वल्लों, जिथे आप 1 by 1 tokens ਨੂੰ आइडेंटिफाई करते हैं and used by other phases of compiler। ਤੇ ਬਾਕੀ phases ਇਹਨੂੰ यूज ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। create ਕੌਣ ਕਰਦਾ? first phase that is lexical analysis ਤੇ ਬਾਕੀ phases 'ਚ ਇਹ यूज ਹੋਏਗਾ। स्पेसिस ते कमेंट्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं काउंट ਹੋਣਗੀਆਂ। blank spaces and comments in the source program are not included in uniform symbol table. So there is one uniform symbol for every token in the program. जिन्ने भी tokens ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿੰਬਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟਰਮੀਨਲ ਟੇਬਲ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿੰਬਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀਵਰਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਹੈ, चाहे कोई भी कॉन्स्टेंट है। सो ये हर एक चीज़ आएगी बट आप एक स्पैसीफिक टेबल भी क्रिएट करांगे कुछ, जिदा कि टर्मिनल टेबल है, आइडेंटिफाई टेबल है, लिटरल टेबल होएगा। सो इन्हों देखो की चीज़ां आएगियां। टर्मिनल टेबल दे विच आएगा कीवर्ड्स एंड सम स्पैशल सिंबल जिवें कि ऑपरेटर्स हुंदे ने। सो इट इज़ ए परमानेंट टेबल विच कंटेन्स ऑल द कीवर्ड्स एंड स्पैशल सिंबल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सिंबॉलिक फॉर्म। सो एक परमानेंट टेबल है अपने लैंग्वेज च, जिन्ने भी सिंबल्स, जिन्ने भी स्पैशल सिंबल्स एंड कीवर्ड्स यूज होंगे ने वो सारे इस टेबल दे विच प्रेजेंट होणगे ऑलरेडी। ये परमानेंट टेबल पहला तो ही बनया हुंदा है। सो जिवें कि अर्थमैटिक ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स एंड नॉन अल्फान्यूमेरिक सिंबल्स। सो ये सारे जिहड़े कीवर्ड्स ते स्पैशल सिंबल्स जिवें कि ऑपरेटर्स ने ये सारे ऑलरेडी किस च पए होणगे? टर्मिनल टेबल दे विच। चाहे अगर तुसीं सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो सी लैंग्वेज के कंपाइलर दे विच जिन्ने भी आपां कीवर्ड्स ते जिन्ने भी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं वो सारे टर्मिनल टेबल दे विच होणगे। नैक्सट है आइडेंटिफायर टेबल। आइडेंटिफायर टेबल दे विच की होएगा? जिन्ने भी आइडेंटिफायर्स आपां यूज़ कर रहे हैं, जिवें कि अपने वेरीएबल के नाम आपां यूज़ करते हैं A B C, या कोई भी आपां क्लासिस क्रिएट करते हैं उन्हां दे नाम हुंदे ने। सो आइडेंटिफायर्स हुंदे ने वो सारे किहदे विच होणगे? आइडेंटिफायर टेबल दे विच। This table contains all the variables defined in a program and other information required to reference or allocate storage space for them. So जिन्ने वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम वो सारे आइडेंटिफायर टेबल दे विच स्टोर करांगे। सो इट इज़ क्रिएटेड बाय लैक्सीकल एनालिसिस फेज। ये भी लैक्सीकल एनालिसिस फेज वालों क्रिएट किया जाता है एंड मोडिफाइड बाय इंटरमीडिएट कोड जनरेशन एंड स्टोरेज एलोकेशन फेज। ये दो स्टेजिस च इहनूं आपां मॉडिफाई करते हैं एंड रैफरेंसड बाय कोड जनरेशन फेज। ते लास्ट जिहड़ी फेज है कोड जनरेशन फेज उत्थे ये यूज होएगा।
ਸੋ देयर इज वन एंट्री फॉर ईच आइडेंटिफायर। जिन्ने भी अपने प्रोग्राम च आइडेंटिफायर ने हरेक दी एक एंट्री होएगी, चाहे आप उन्होंने जिन्नी मर्जी बार यूज कर रहे होइए, बट ਉਹਦੀ एंट्री सिर्फ एक बार होएगी। देन है लिटरल टेबल। लिटरल्स की ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਟਰਲਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਲਿਟਰਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ 올 ਦੀ ਕਨਸਟੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਟਰਲਸ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਦਿਸ ਟੇਬਲ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਬਾਈ ਲੈਕਸੀਕਲ ਫੇਜ਼। ਇਹ ਟੇਬਲ ਵੀ ਲੈਕਸੀਕਲ ਫੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਬਾਈ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੋਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼। ਇਹ ਦੋ ਫੇਜ਼ਿਸ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਰੈਫਰੈਂਸਡ ਬਾਈ ਕੋਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼। ਜੋ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ ਕੋਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼, ਉੱਥੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਿਟਰਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰਲਸ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰਸ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਰਮੀਨਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀਵਰਡਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੰਬਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿੰਬਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲਿਟਰਲਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਕਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿੰਬਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੇਜ਼ਿਸ। ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਲੈਕਸੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਲੈਕਸੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1 by 1 ਵਰਡ ਬਾਈ ਵਰਡ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੀ ਲੈਕਸੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਆਫ ਏ ਕੰਪਾਈਲਰ। ਲੈਕਸੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਹੈ। ਇਟਸ ਮੇਨ ਟਾਸਕ ਇਜ਼ ਟੂ ਰੀਡ ਦੀ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਏ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਟੋਕਨਸ ਐਜ਼ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਇਹ, ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਟੋਕਨਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੋਕਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟ a, b ਸੈਮੀਕੋਲਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, C++। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੋਕਨਸ ਨੇ, ਦੇਖੋ i ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟੋਕਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਟ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਨ a, ਦੈਨ ਕੋਮਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, b ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੈਮੀਕੋਲਨ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਟੋਕਨਸ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 5। ਇੰਟ a, ਕੋਮਾ b ਐਂਡ ਸੈਮੀਕੋਲਨ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੱਥੇ 5 ਟੋਕਨਸ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ i, n ਔਰ t 3 ਟੋਕਨਸ, ਇਹ 3 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟੋਕਨ ਹੈ ਇੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਇੰਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਰੀਡਿੰਗ ਆਫ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੀ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੈਨਰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਬੇਸਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਐਜ਼ ਕੀਵਰਡਸ, ਆਪਰੇਟਰਸ ਐਂਡ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰਸ as well as integer, floating point numbers, character strings from the source program. ਸੋ ਸਕੈਨਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲੈਕਸੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੋਕਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀਵਰਡ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੰਟ ਕੀ ਇੱਕ ਕੀਵਰਡ ਹੈ, a ਤੇ b ਕੀ ਨੇ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰਸ ਨੇ, ਕੋਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੰਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੀਵਰਡਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਰੈਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੇ। So the identifiers and literals are placed into identifier table and literal table respectively. ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ identifier table ਦੇ ਵਿੱਚ identifiers ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ literal table 'ਚ literals ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। literals ਹੁੰਦੇ ਨੇ constants. So which are used and modified by other phases of a compiler. So lexical phase ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ basically ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਟਾਸਕ ਪਰਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟਾਸਕ ਫਸਟ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, parse the source program into the basic elements or tokens of the language and produce stream of tokens. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ source program ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ basic elements ਨੇ ਉਹ find out ਹੋਣਗੇ। eliminates blank and comments, ਜਿਹੜੇ comments ਨੇ ਜਾਂ blank spaces ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ eliminate ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ count ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। So build a literal table and an identifier table. ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲਿਟਰਲ ਟੇਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੇ। ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਨੇ ਜੋ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਟੇਬਲ 'ਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲਿਟਰਲਸ ਨੇ ਲਿਟਰਲ ਟੇਬਲ 'ਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਡ ਏ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿੰਬਲ ਟੇਬਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਕਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿੰਬਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿੰਬਲ ਟੇਬਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੰਬਲਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਟੋਕਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਕੀਪ ਟਰੈਕ ਆਫ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰਸ, ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਈਨ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟਲੀ ਸਕੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰੈਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
एंड रिपोर्ट्स एरर्स इनकाउंटर्ड वाइल जनरेटिंग टोकन्स। अगर कोई एरर जनरेट हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट भी करनी है कंपाइलर ने। सो ये है लैक्सिकल एनालिसिस फेज। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਪੁਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਟਰਮੀਨਲ ਟੇਬਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਟਰਲ ਟੇਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਟੇਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿੰਬਲ ਟੇਬਲ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼। ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਿੰਟੈਕਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਕਨਸ ਆ ਗਏ, 1 ਬਾਈ 1 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਟੈਕਟਿਕਲੀ ਐਰਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਰਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੋਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਸਿੰਟੈਕਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੋਡ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਿੰਟੈਕਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਈ 1 ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੰਟੈਕਟਿਕਲੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈਏ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ C = A + B, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ B ਨਾ ਲਿਖੀਏ, ਕੱਲਾ ਲਿਖ ਦਈਏ C = A+, ਹੁਣ ਪਲੱਸ ਅਗਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ C = A+, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਟੈਕਸ ਐਰਰ ਆਏਗੀ। ਬਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ 1 ਬਾਈ 1 ਕੰਪਾਈਲਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਿੰਟੈਕਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ ਦੇਖੋ, ਸਿੰਟੈਕਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ ਆਫ ਕੰਪਾਈਲਰ। So as discussed earlier, the function of syntax analysis phase is to recognize the major construct of the language. So syntax analysis ने की करना है? major construct ਨੂੰ identify ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ statements ਨੂੰ identify ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ particular statement ਕਿਹੜੀ type ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ proper syntax ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ statement ਹੈ, ਕਿਹੜਾ language construct ਹੈ? assignment statement। assignment statement and ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? arithmetic statement ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ addition perform ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। And to call appropriate action routine that will generate intermediate form or matrix for these construct। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਹੈ ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਰੂਟੀਨ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਫਾਰਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਫਾਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਟੈਕਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪਾਰਸਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਿੰਟੈਕਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਸਿੰਗ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਕਸੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੰਟੈਕਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਸਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। The task of creating the constructs of language is done by parser। So ਜੋ ਇਹ task perform ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ parser। The lexical analysis determines the token occurring in the source program and return them to the parser। ਜੋ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਸੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੋਕਨਸ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਸਰ ਕੋਲ। ਦੈਨ ਪਾਰਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੈਨ ਪਾਰਸਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਜ਼ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੰਸਟਰਕਟਸ। ਸੋ ਪਾਰਸਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੰਸਟਰਕਟਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਟੋਕਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿੰਟੈਕਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Thus parser looks the sequence of tokens returned by lexical analyzer and extracts the constructs of the language appearing within the sequence। ਸੋ ਪਾਰਸਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੋਕਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੰਸਟਰਕਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਰਸਰ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ? To identify the language constructs present in a given source program। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ? ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੰਸਟਰਕਟਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲੌਜੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਫ ਦੀ ਪਾਰਸਰ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲਿਡ ਵਨ then it output a representation of the input in the form of a parse tree। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿੰਟੈਕਸ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਫਾਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ। So if the input is grammatically incorrect, अगर ਉਹਦਾ syntax ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, the parser indicate that there is a syntax error in the input। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਾਰਸਰ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੰਟੈਕਸ ਐਰਰ ਹੈ। ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਕੇਸ ਨੋ ਪਾਰਸ ਟਰੀ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ। ਪਾਰਸ ਟਰੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਫਾਰਮ ਦੀ ਹੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੋਡ ਦੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਾਂ ਪਾਰਸ ਟਰੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੋ ਦੋ ਫੇਜ਼ਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਕਸੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈਕਸੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਲੈਕਸੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 1 by 1 ਟੋਕਨ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਰਸਰ ਕੋਲ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਰਸਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਟੋਕਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਦੈਨ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿੰਟੈਕਸ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿੰਟੈਕਸ 'ਚ ਹੈ ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਪਾਰਸ ਟਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੋਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿੰਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਟੈਕਸ ਐਰਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਲੈਕਸੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਐਂਡ ਸਿੰਟੈਕਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ।